Hello everyone. Hope you all are fine. Here I am Kalyani Trivedi, continuing the lecture of TY BCom Sem 5, that is of English subject. In our previous lecture, we have discussed about the syllabus and we have started the grammar portion. In grammar portion, we were having 3 topics, that is modal auxiliary verbs, press release and official mails and letters. But we have started the first topic of grammar portion is about modal auxiliary verbs. To understand modal auxiliary verbs and the general part, we have started from the parts of speech. That what is parts of speech? કેટલા પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ છે અને ઓક્સિલરી વર્બ્સ કેમાં આવે છે. Then we have learned about verb, types of verb. Then we have discussed about primary auxiliary verbs and modal auxiliary verbs. And then we started modal auxiliary verbs in detail. Then there are 13 modal auxiliary verbs in our syllabus, and we have started the detailed discussions of each and every modal auxiliaries, and we started from shall. That shall નો શું ઉપયોગ થાય છે, કઈ જગ્યાએ અને શેના માટે. We have discussed in detail about the modal auxiliaries shall. Now moving towards the next modal auxiliaries, that is should. Should is a past tense of shall. Shall નું past tense છે should. Should is a past form of shall and it is used in indirect speech. Should શું છે? Shall નું past tense છે અને indirect speech જે આપણે previous semester માં ભણ્યા in the grammar portion, the direct indirect speech. કોઈનું વાક્ય as it is રજૂ કરવામાં આવે તો એને ડાયરેક્ટ સ્પીચ કહેવાય છે અને કોઈને બોલેલું વાક્ય એઝ ઇટ ઇઝ નહીં કહેવામાં આવે અને કંઈક અલગ રીતે ફેરફાર કરીને કહેવામાં આવે છે તેને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કહે છે, જે આપણે પ્રીવિયસ સેમેસ્ટરમાં ભણી ગયા છીએ. સો ઇન ઇનડાયરેક્ટ નેરેશન વી આર લર્નિંગ. We have learnt about shall and should. The first use is કે indirect speech માં should નો ઉપયોગ ભૂતકાળનું રૂપ બતાવવા માટે indirect narration માં થાય છે. એનું પહેલું યુઝ છે should નો. For example, she told me that I should help her. તેણે મને કહ્યું કે એ મને હેલ્પ કરશે. He told me that I should mind my own business. એણે મને કીધું કે, એટલે કે ઇન્ડાયરેક્ટ નરેશનમાં શું આવે? કોઈનું કહેલું કથન, આણે મને આમ કહ્યું, આણે આમ કહ્યું. સો he said that. પછી કોમા એન્ડ ઇન્વર્ટેડ કોમા એ ડાયરેક્ટ સ્પીચનું વાક્ય જેમ એણે કીધું એઝ ઇટ ઇઝ આપણે લખી નાખ્યું અને આપણે એને વાક્યમાં રૂપાંતર કરીને જો નરેટ કરીશું તો એને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કે ઇનડાયરેક્ટ નરેશન કહેશે. દેટ ઇઝ for the use of should. should ના પહેલો યુઝ એ છે કે ઇનડાયરેક્ટ નરેશનમાં should નો ઉપયોગ ઇનડાયરેક્ટ કથન માટે થાય છે. I told you that you should not leave that job. મેં તને કીધું હતું કે એ જોબ છોડતો નહીં. Second use of should is used to express duty or obligation. should નો ઉપયોગ શું થાય છે? ડ્યુટી અને ઓબ્લિગેશન, જવાબદારી, ફરજ, સલાહ સૂચન માટે વપરાય છે. વી શુડ રિસ્પેક્ટ ધ એલ્ડર્સ. આપણી ફરજ છે, ડ્યુટી છે કે આપણે આપણા એલ્ડર્સ વડીલોને રિસ્પેક્ટ કરવી જોઈએ. યુ શુડ વર્ક હાર્ડ. એડવાઇસ, સલાહ કે ભાઈ તારે હાર્ડવર્ક કરવું જોઈએ. દે શુડ અટેન્ડ ધ કોલેજ. તમારી ફરજ છે કે તમારે રોજ કોલેજે આવવું જોઈએ. They should help the poor. તમારી ફરજ છે કે તમારે ગરીબ લોકોને મદદ કરવી જોઈએ.
તમારી જવાબદારી છે, તમારી ફરજ છે, તમારે કરવું જોઈએ. વી શુડ ફોલો ધ રૂલ્સ ઓફ ટ્રાફિક. ટ્રાફિકના રૂલ ફોલો કરવા જ જોઈએ, આપણી ફરજ છે. The third use is about the should is used to express a possibility or supposition in conditional clause. શુડનો ઉપયોગ શરતી વાક્યોમાં શક્યતા કે ધારણા દર્શાવવા માટે વપરાય છે. જો અથવા તો શક્યતા. કન્ડિશનલ ક્લોઝ એટલે જો આમ થશે તો આમ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ they should come, ask them to wait for me. જો એ આવે તો એમ કહેજો કે મારા માટે વેઇટ કરે. જો આવે તો, જો અને તો વાળા વાક્યમાં શુડનો ઉપયોગ થાય છે એઝ અ હેલ્પિંગ વર્બ. If she could come, I shall talk to her about her husband. અગર એ આવશે તો હું એની સાથે એના હસબન્ડ રિલેટેડ વાત કરીશ. જો અને તોના વાક્યમાં શુડનો ઉપયોગ થાય છે. If it should rain, there will be no match today. અગર જો વરસાદ આવશે તો મેચ આજે નહીં હોય. If I should go there, I shall bring a dress. અગર હું એ બાજુ જઈશ તો હું ડ્રેસ લેતી આવીશ. This is all about the third use of should. પહેલું હતું ઇનડાયરેક્ટ નરેશનમાં, પછી ફરજ, જવાબદારી, સલાહ સૂચન માટે વપરાય છે should. થર્ડ યુઝ છે પોસિબિલિટી અને સપોઝિશન. શક્યતા, જો અને તો, જો આમ થશે તો હું આમ કરીશ. જો એ આવે તો એને એમ કહેજો. જો વરસાદ આવશે તો મેચ સ્ટોપ થઈ જશે, મેચ નહીં હોય, રમત બંધ કરવી પડશે. Now moving toward the next use. Should. ચોથો ઉપયોગ. Should is used to express unreal condition. Unreal condition એટલે કે અવાસ્તવિક સ્થિતિ. જો હું આમ હોત તો હું આ ના કરત. જો આપણે એસએસ આવતા ઇન ગુજરાતી ઇન અવર પ્રાઇમરી સ્કૂલ, જો હું વડાપ્રધાન હોઉં તો, જો હું ડૉક્ટર હોઉં તો, જો હું દેશનો વડાપ્રધાન હોઉં તો, હું દેશનો મુખ્યમંત્રી હોઉં તો, લાઈક દેટ. એવી અવાસ્તવિક પરિસ્થિતિ, દેટ ઇઝ નોટ રિયલ કન્ડિશન, અનરિયલ કન્ડિશન બતાવવા માટે પણ શુડનો ઉપયોગ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ આઈ વેર યુ, આઈ શુડ નોટ મેરી હર. જો હું તારી જગ્યાએ હોત તો હું આ કામ ન કરત. ઇફ આઈ વેર અ હીરો, શી શુડ બી માય હિરોઈન. અગર હું હીરો હોત તો એ મારી હિરોઈન હોત. ઇફ આઈ વેર ધ પીએમ, આઈ શુડ રિઝાઇન ધ પોસ્ટ. અગર હું એની જગ્યાએ પીએમ હોત તો હું એ પોસ્ટને રિઝાઇન કરી દેત. જો હું આ હોત તો હું આ કરત. ત્યારે શુડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઇફથી સ્ટાર્ટ કરી, ઇફ જો અને તો હોય ત્યાં ઇફથી વાક્ય સ્ટાર્ટ થાય. મોસ્ટ પ્રોબેબલી ઇફ આઈ વેર યુ, ઇફ હું આમ હોત તો હું આઈ શુડ રિઝાઇન ધીસ પોસ્ટ, તો હું આમ કરી નાખત. પાંચમો યુઝ છે શુડ ઇઝ યુઝ આફ્ટર લેસ્ટ ઇન અ ક્લોઝ ટુ એક્સપ્રેસ પર્પઝ. શુડનો ઉપયોગ હેતુદર્શક વાક્યમાં લેસ્ટ પછી કરવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કમ અર્લી લેસ્ટ વી શુડ મિસ ધ ટ્રેન. નહીતર, લેસ એટલે સમજીએ તો શુડનો નહીતર, આમ કરજે નહીતર આમ થશે. કમ અર્લી લેસ્ટ વી શુડ મિસ ધ ટ્રેન. વહેલો આવશે નહીતર આપણે ટ્રેન ચૂકી જઈશું, મિસ કરી દઈશું. વોક કેરફુલી લેસ્ટ યુ શુડ ફોલ. કેરફુલી ચાલો નહીતર તમે પડી જશો. દે વર્કડ હાર્ડ લેસ્ટ they should fail in the examination. એ લોકોએ હાર્ડવર્ક કરવું પડશે નહીતર એક્ઝામિનેશનમાં ફેલ થઈ જશે. મહેનત કરવી પડશે નહીં તો પરિણામ ખરાબ આવશે. લાઈક દેટ. આમ કરવું પડશે નહીં તો આમ થશે. એવી કન્ડિશન્સ બતાવવા માટે તો એક્સપ્રેસ પર્પઝ, હેતુ, લેસ્ટનો ઉપયોગ થાય છે. આઈ નો આ તમે ડે ટુ ડે લાઈફમાં આપણે લેસ્ટનો ઉપયોગ બહુ ઓછો કરીએ છીએ. તો વી હેવ નેવર હર્ડ ધ વર્ડ લેસ્ટ, બટ નાવ યુ આર ફેમિલિયર વિથ ધ વર્ડ લેસ્ટ. એટલે કે નહીતર.
નહીતર આમ કરો નહીતર આમ થશે, એના માટે લાસ્ટનો ઉપયોગ થાય છે. નેક્સ્ટ યુઝ, શુડ ઇઝ યુઝ ટુ એક્સપ્રેસ પોસિબિલિટી ઓર લાઇકલીહુડ. શુડનો ઉપયોગ શક્યતા કે આદર્શ સ્થિતિ ના અનુમાન માટે થાય છે. આઈ શુડ બી એબલ ટુ ડિફીટ હિમ. શક્યતા કે હું એને ડિફીટ હરાવી શકીશ, શક્યતા શક્ય છે હું એને હરાવી શકું. શી શુડ બી ઇન ધ કિચન નાઉ. અત્યારે ત્યાં જ હોવી જોઈએ, શક્ય છે કે ભાઈ કિચનમાં જ હોય. માય બ્રધર શુડ બી રીડિંગ નાઉ. એ અત્યારે એક્ઝામ ચાલે છે તો એ વાંચતો જ હશે. શક્યતા પોસિબિલિટી બતાવવા માટે શુડનો ઉપયોગ થાય છે. શુડ વિથ નેક્સ્ટ યુઝ, should with perfect infinitive is used to indicate a past obligation which was not fulfilled. Should with perfect infinitive. જે ક્રિયા થઈ જાય છે પાસ્ટમાં એ નથી થવી જોઈતી હતી. મારે ત્યાં નહોતું જવું જોઈતું, મારે ત્યાં ઊભું નહોતું રહેવું જોઈતું હતું, મારે ત્યાં પાર્ટિસિપેટ નહોતું કરવું જોઈતું હતું. એવું દર્શાવવા માટે શુડ સાથે ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ, ઇન્ફિનિટિવ એટલે હેવ હેઝ, પરફેક્ટ ઇન્ફિનિટિવ હેવ હેઝ હેડનો ઉપયોગ થાય છે. આઈ શુડ હેવ અપિયર્ડ ઇન ધ એક્ઝામ. મારે એક્ઝામ આપવી જ દેતી હતી. વી શુડ હેવ અટેન્ડ હર પાર્ટી. આપણે કરવું જ જોઈતું હતું જે આપણે નથી કર્યું. આપણે કરવું જોઈતું હતું. ટીનુ શુડ નોટ હેવ કિલ ધેટ ડોગ. ટીનુએ આવું નહોતું કરવું જોઈતું હતું જે એણે કર્યું. એટલે પાસ્ટમાં જે ભૂતકાળમાં જે ઘટના બની ગઈ છે એ ન થવી જોઈએ એવું દર્શાવવા માટે શુડનો ઉપયોગ થાય છે. યુ શુડ હેવ બોટ અ ન્યૂ સ્વેટર. તારે એક નવું સ્વેટર લઈ દેવું જોઈતું હતું જે તે નથી લીધું. ઠંડી છે તો હવે તને ઠંડી લાગશે, તું બીમાર પડીશ. તો જે પાસ્ટમાં છે તે ન લીધું તો એનું પરિણામ અત્યારે ભોગવવું પડશે. તો એના માટે કહે છે કે ભૂતકાળની ક્રિયા પૂર્ણ નથી થઈ એ બતાવવા માટે પણ શુડનો ઉપયોગ થાય છે. દે શુડ નોટ હેવ કમિટેડ ધ મિસ્ટેક. એમણે આ મિસ્ટેક કરવી જ નહોતી જોઈતી જે એમણે કરી છે. પાસ્ટમાં એ ક્રિયા થઈ છે પણ હવે રિયલાઇઝ થઈ છે કે એ ક્રિયા નહોતી થવી જોઈતી, આ નહોતું થવું જોઈતું. ફોર ધેટ એવી વસ્તુ, એવા કોઈ પણ શબ્દો વાક્યો દર્શાવવા માટે, કહેવા માટે, રજૂ કરવા માટે શુડનો ઉપયોગ વિથ પરફેક્ટ ઇન્ફિનિટિવ સાથે થાય છે. ઇટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ શુડ. શુડનો ઉપયોગ ઇનડાયરેક્ટ નરેશનમાં ડ્યુટી ઓર ઓબ્લિગેશન બતાવવા, પોસિબિલિટી એટલે કે ધારણા દર્શાવવા માટે, જો આમ થયું હોત તો આમ થાત. એક્સપ્રેસ અનરિયલ કન્ડિશન, જો હું વડાપ્રધાન હોત તો, જો હું મિસ ઇન્ડિયા હોત તો. શુડ ઇઝ યુઝડ લેસ્ટ. નહીતર આમ કરો નહીતર આમ થશે. લેસ્ટ સાથે પણ શુડનો ઉપયોગ હેતુ દર્શાવવા માટે થાય છે. શુડ ઇઝ યુઝ ટુ એક્સપ્રેસ પોસિબિલિટી. હું આ કરી શકીશ, મારાથી એ હારી જશે, મારાથી આ બુકલા થઈ જશે, મારાથી આ ટોપિક પૂરો થઈ જશે, મારાથી આ દાખલો ગણાઈ જશે. અને પરફેક્ટ ઇન્ફિનિટીમાં જે ક્રિયા ભૂતકાળમાં થઈ ગઈ છે, પૂર્ણ થઈ ગઈ છે પણ એ નથી થવી જોઈતી એવું દર્શાવવા, એ વાક્ય કહેવા માટે શુડનો ઉપયોગ ઇન્ફિનિટિવ સાથે થાય છે. નેક્સ્ટ મોનોગ્રેરી ઇઝ વિલ. વિલ એટલે કે ભવિષ્ય દર્શક. આપણને ખબર છે વિલ અને શેલનો ઉપયોગ જનરલી ભવિષ્ય દર્શકવા માટે થાય છે કે હું ભવિષ્યમાં આમ કરીશ, ભવિષ્યમાં તેમ કરીશ. ફર્સ્ટ યુઝ ઓફ વિલ ઇઝ યુઝ ટુ એક્સપ્રેસ ફ્યુચરિટી ઇન ધ સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ પર્સન. યુ, હી, સી, ઇટ અને ધે સાથે ભવિષ્યકાળ રચવા માટે વિલનો ઉપયોગ થાય છે. ધ પ્લેન વિલ લીવ એટ 6 PM. પ્લેન અહીંથી 6 વાગે ઉપડશે. હી વિલ બી હિયર ઓન મંડે. એ અહીંયા મંડે સુધીમાં, સોમવાર સુધીમાં અહીંયા હશે. મોક્ષા વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરીથિંગ. તમારી સમજાતું કંઈ વાંધો નહીં, રહેવા દો. મોક્ષા આવશે, મોક્ષાને બધું સમજાઈ જશે. એને આ લેંગ્વેજ આવડે છે. મીન્સ ફ્યુચરની ક્રિયા, ફ્યુચર
માં બનવાની ઘટના દર્શાવવા માટે યુ, હી, સી, ઇટ અને ધે સાથે વિલનો ઉપયોગ થાય છે. એ વિલનો ફર્સ્ટ યુઝ છે કે ફ્યુચરિટી દર્શાવવા માટે. ધ નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ, શી વિલ નોટ ચેન્જ હર હેબિટ્સ. એ એની હેબિટ નહીં ચેન્જ કરે. વેન વી રીચ ધ હોમ શી વિલ બી કુકિંગ. અમે જ્યારે ઘરે પહોંચું ત્યારે એ રાંધતી હશે. વિલ યુ કમ વિથ મી. જ્યારે હું જઈશ ત્યારે તું મારી સાથે આવીશ બજારમાં. દે વિલ હેવ ફિનિશ ધેર વર્ક બાય નાઉ. અત્યાર સુધીમાં તો એમણે કાલે ક્રિયા પૂર્ણ કરી જ લીધી હશે. દે વિલ બી લેટ ટુડે. એ લોકો આજે મોડા જ હશે. અમન વિલ સ્ટડી વેરી હાર્ડ ધીસ યર. આ વર્ષ, આખું વર્ષ અમન જે બહુ હાર્ડ વર્ક કરશે. એટલે કે ફ્યુચરની ક્રિયા ભવિષ્ય દર્શાવવા માટે, ભવિષ્યમાં આમ થશે, આમ કરશે, એ દર્શાવવા માટે હી, સી, ઇટ, દે, યુ સાથે દે, શુડ, વિલનો ઉપયોગ કરીને ભવિષ્ય દર્શક ક્રિયાઓ દર્શાવવામાં આવે છે. સેકન્ડ યુઝ, વિલ ઇઝ યુઝ ટુ એક્સપ્રેસ ડિટર્મિનેશન ઇન ધ ફર્સ્ટ પર્સન. વિલનો ઉપયોગ આઈ અને વી સાથે દ્રઢ નિર્ણય, ડિટર્મિનેશન દર્શાવવા માટે વપરાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ વિલ ગો ધેર વોટ એવર હેપન્સ. મેં નિશ્ચય કર્યું છે. ડિટરમાઇન, નિશ્ચય કરવો, ગમે તે થાય. વોટ એવર હેપન્સ, હું ત્યાં જઈશ. વી વિલ ફોલો હિઝ પ્રિન્સિપલ્સ. આપણે ગમે તેટલું મુશ્કેલી ભોગવવી પડે, આપણે એના ફોલો કરીશું. આઈ વિલ નોટ સેલિબ્રેટ માય બર્થડે. હું એ નહીં કરું. વી વિલ ગો ટુગેધર. આપણે બધા સાથે જ જઈશું. આઈ વિલ ડિસમિસ હિમ. અગર એ સારી રીતે કામ નહીં કરે તો મારી ઓફિસમાંથી હું એને ડિસમિસ કરી દઈશ. એટલે કે ડિટર્મિનેશન બતાવવા માટે પણ આઈ અને વી સાથે વિલનો ઉપયોગ થાય છે. થર્ડ ઇઝ, વિલ ઇઝ યુઝ ટુ એક્સપ્રેસ પ્રોમિસ ઇન ધ ફર્સ્ટ પર્સન. ફર્સ્ટ પર્સન એટલે આઈ અને વી. વચન આપવા, પ્રોમિસ માટે પણ વિલનો ઉપયોગ થાય છે. આઈ વિલ હેલ્પ યુ ઇન ધ ઓલ ધ વે. હું ગમે તે સિચ્યુએશનમાં તમને મદદ કરીશ. આઈ વિલ કન્સિડર યોર કેસ. હું પણ તમારા કેસ પર ધ્યાન આપીશ. વી વિલ ડુ ઇટ ફોર યોર શેક. તમારા માટે અમે ગમે તે કરીશું. વી વિલ ગેટ યુ અ જોબ. અમે તમારી નોકરીને ધ્યાનમાં રાખીશું. આઈ વિલ ડુ માય બેસ્ટ. આના માટે મારે ગમે તેટલી મહેનત કરવી પડે, હું મારું બેસ્ટ આપીશ. હું મહેનત કરીશ. પ્રોમિસ, વચન, હું આ કરીશ. વચન આપવા માટે પણ આઈ અને વી સાથે વિલનો ઉપયોગ થાય છે. નેક્સ્ટ, વિલ ઇઝ યુઝ ટુ એક્સપ્રેસ થ્રેટ ઇન ધ ફર્સ્ટ પર્સન. ધમકી આપવા માટે પણ આઈ અને વી સાથે વિલનો ઉપયોગ કરીને કોઈને ધમકી આપવા માટે પણ થાય છે. વી વિલ ટીચ હર અ લેસન. આપણે એને હવે પાઠ ભણાવશું. વી વિલ પનિશ હિમ ઇફ હી ક્રિએટ્સ પ્રોબ્લેમ. હવે જો એણે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કર્યા આપણા કાર્યમાં તો આપણે એને પનિશ કરીશું. આઈ વિલ હિટ યુ ઓન ધ હેડ. હું તને, હવે મને માર્યું તો આઈ વિલ હિટ યુ ઓન ધ હેડ. હું તને પણ મારીશ. વી વિલ ક્લોઝ ધ ફેક્ટરી ઇફ યુ ગો ઓન સ્ટ્રાઇક. હવે તમે હડતાલ પાડી તો અમે ફેક્ટરી બંધ કરી દઈશું. ધમકી આપવા માટે આઈ અને વી સાથે વિલનો ઉપયોગ કરીને ધમકીવાળા વાક્યો પણ બનાવી શકાય છે. વિલ ઇઝ યુઝડ. નેક્સ્ટ, વિલ ઇઝ યુઝ ટુ એક્સપ્રેસ વિલિંગનેસ ઇન ધ ફર્સ્ટ પર્સન. વિલિંગનેસ, ઈચ્છા, તૈયારી દર્શાવવા માટે વિલનો ઉપયોગ થાય છે. ઈચ્છા છે મારી કે હું આ કરીશ. આઈ વિલ અટેન્ડ યોર વેડિંગ. હું આવીશ તમારા મેરેજમાં. વી વિલ ડાઇન વિથ યુ ધીસ ઇવનિંગ. આજે આપણે સાથે જ સાંજે ભોજન લઈશું. મારી ઈચ્છા છે કે આપણે આ કરીશું. આઈ વિલ ટાઈપ ઓલ યોર લેટર્સ. તમારા બધા પત્રો હું ટાઈપ કરી દઈશ. મારી ઈચ્છા છે, હું આ કરી આપીશ. ઈચ્છા દર્શક વાક્યોમાં આઈ અને વી સાથે પણ વિલનો ઉપયોગ થાય છે. દેટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ વિલ. વિલનો ઉપયોગ ફ્યુચરિટી દર્શાવવા માટે થાય છે. દ્રઢ નિર્ણય, ડિટર્મિનેશન બતાવવા માટે થાય છે. પ્રોમિસ
એટલે કે વચન આપવા માટે પણ થાય છે. વિલનો ઉપયોગ ધમકી આપવા માટે પણ થાય છે અને ઈચ્છા દર્શાવવા માટે પણ વિલનો ઉપયોગ થાય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ would. First of all, we have discussed shall, then we talked about should, and then we take the will. The next model auxiliaries will continue in the next lecture. So, goodbye, have a nice day.